विद्यार्थी मित्रों, काव्य नव किम वेदेन प्रयोजनम वैद्यने शी जरूर। आजना संदर्भ में कहे तो डाक्टर ने शी जरूर। डाक्टर ने वेद में तफावत ज पण पहलाना समय में डाक्टरो न होता पण वैद्यो होता ने कोईपण बीमारी ए लोको आयुर्वेदिक उपचार थी दूर करता ते वेद। हवे संस्कृत विद्या में आयुर्वेद एक विद्या है अने ते एक विज्ञान कहे तो पण खोटू नथी। हवे आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा भाव प्रकाश जेवा अनेक ग्रंथों समावेश थाय छे। आ ग्रंथों में अत्यंत सूक्ष्म रीते जे ते विषयनी चर्चा विचारणा करवामां आवे छे। तेने समजवा माटे पूर्वापरनो संदर्भ, पूर्वापरनो એટલે કે પહેલાનું ને અત્યારનું સંદર્ભ જાણવો ખૂબ જરૂરી છે। ક્યારેક ક્યારેક કોઈ વિષયની વિચારણા દરમિયાન મુક્ત રૂપે કોઈ અમૂલ્ય વિચાર પણ રજૂ થઈ જતો હોય છે। આવા વિચારો સામાન્ય લોકમાનસના મનમાં વસી જતા હોય છે અને તેથી તેનો લાભ સૌ કોઈ લઈ શકે છે। હવે આ પદ્યમાં જે 7 શ્લોકો આપેલા છે એ आयुर्वेद विज्ञानना विविध ग्रंथोमांथी लेवामां आव्या छे। हवे आ काव्यनो उद्देश्य ए छे के पहलू सुख ते जाते नर्या एटले के पहलू सुख थे निरोगी शरीर तेज स्वास्थ्य ए जीवननु पहलू सुख छे अने तेने जाळी राखवा माटे ते अंगनु नाम खूब जरूरी है। पहला श्लोक में एवं कीधुं छे के भोजन कर्या पछी दिवसना अंते अने रात्रिना अंते एटले के वहेली सवारे जे पदार्थों सेवन करवानुं छे तेनी वात करवामां आवी छे। बीजा श्लोक में दिवस दरमियान केटली वार भोजन लेवाथी शुं थाय छे तेनुं वर्णन करवामां आव्युं छे। ज्यारे त्रीजा श्लोक में माणस पोतानो वेद पोते ज बनी रहे, पोतानो डॉक्टर पोते ज बनी रहे तेनुं सूचन करेलुं छे। ज्यारे चौथा पद्य में आयुर्वेदनो सिद्धांत वर्णवेलो छे। पांचमा में जे वेद है चिकित्सक डाक्टर तो तेनी लायकातनी वात करी छे अने अंतिम 6 અને 7 एमां स्वास्थ्यनी जाळवणी माटे व्यायामनी उपयोगिता दर्शावी छे। हवे आपणे पहेलो श्लोक जोईए। भोजनांते पिबेत तक्रम दिनांते च पिबेत पयः निशांते च पिबेत वारी किम वेदेन प्रयोजनम। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजनांत एटले के भोजन कर्या पछी, पिबेत एटले पीवुं जोईए, तक्रम, तक्रम एटले छास, तक्रम एटले छास। दिनांते च पिबेत पयः, दिनांते एटले के दिवसना अंते एटले के रात्रे सूता पहेला, पिबेत पयः, पय एटले दूध, पिबेत एटले पीवुं जोईए। दिनांते च पिबेत पयः एटले के दिवसना अंते रात्रे सूता पहेला दूध पीवुं जोईए। निशांते च पिबेत वारी, निशांते एटले के रात्रिना अंते, रात्रिनो अंत एटले वहेली सवार, रात्रिनो अंत एटले वहेली सवार। तो वहेली सवारे पिबेत वारी, वारी एटले पाणी, पाणी पीवुं जोईए। किम वेदेन प्रयोजनम, तो पछी वेदनु शुं प्रयोजन, डाक्टरनु शुं काम। हवे अनुवाद सांभळो। भोजन पछी
છાશ પીવી જોઈએ અને દિવસને અંતે દૂધ પીવું જોઈએ. રાત્રિના અંતે પાણી પીવું જોઈએ. તો પછી વૈદ કે ડૉક્ટરનું શું પ્રયોજન રહે? સમજાયું? આ 3 બાબતો આપણે જીવનમાં આ 3 બાબતોને અનુસરીએ તો ક્યારેય બીમાર પડીએ નહીં, અને બીમાર ન પડીએ તો દવાખાનામાં દર્શન કરવા પડે નહીં. એટલે રોગ થાય પછી આપણે દવાખાને જઈએ તો ડૉક્ટરો એનો ઈલાજ કરીને રોગ સુધારી કાઢે, પણ રોગ થાય જ નહીં એવું કરીએ તો દવાખાને જવાની જરૂર રહેતી નથી. અને આયુર્વેદમાં બધું જ બતાવેલું છે. રોગ થાય તો રોગ દૂર કરવાના ઔષધો પણ છે, પણ રોગ થાય જ નહીં એવી રીત પણ બતાવેલી છે. હવે આ જે આપણે પહેલા શ્લોકમાં આ 3 બાબત જો જીવનમાં ઉતારીએ કે ભોજનાંતે પીબેત તક્રમ, એટલે કે ભોજન પછી છાશ, અને દિનાંતે ચ પીબેત પયઃ, એટલે કે દિવસના અંતે દૂધ, અને નિશાંતે ચ વારી, રાત્રિના અંતે પાણી, તો પછી વેદની શી જરૂર, શું પ્રયોજન? ફરી એક વખત ભાષાંતર સાંભળો. ભોજન પછી છાશ પીવી જોઈએ અને દિવસને અંતે દૂધ પીવું જોઈએ તથા રાત્રિના અંતે પાણી પીવું જોઈએ. તો પછી વૈદ કે ડૉક્ટરનું શું પ્રયોજન રહે? અર્થાત વૈદ કે ડૉક્ટરની જરૂર રહેતી નથી. બીજો શ્લોક જોઈએ. એક ભુક્તમ સદારોગ્યમ દ્વિભુક્તમ બલવર્ધનમ ત્રિભુક્તમ ચ સદારોગમ ચતુર્ભુક્તમ તુ મારકમ. એક ભુક્તમ સદારોગ્યમ, સદા આરોગ્યમ સંધિ છોડીએ તો સદા આરોગ્યમ, એટલે કે એકવાર કરેલું ભોજન હંમેશ માટે આરોગ્ય જાળવી રાખે છે. દ્વિભુક્તમ બલવર્ધનમ, 2 વાર કરેલું ભોજન શક્તિને વધારનારું છે અથવા તો શક્તિને વધારે છે. ત્રિભુક્તમ ચ સદારોગમ, અને 3 વાર કરેલું ભોજન સદા રોગ કરનારું છે. અને ચતુર્ભુક્તમ તુ મારકમ, અને 4 વાર કરેલું ભોજન તો મારી નાખનારું જ બની રહે છે અથવા તો મારી નાખનારું જ હોય જ. અનુવાદ સાંભળો. એક ભુક્તમ સદારોગ્યમ દ્વિભુક્તમ બલવર્ધનમ ત્રિભુક્તમ ચ સદારોગમ ચતુર્ભુક્તમ તુ મારકમ. 1 વાર કરેલું ભોજન હંમેશા આરોગ્ય જાળવી રાખે છે. 2 વાર કરેલું ભોજન શક્તિ વધારનાર છે. 3 વાર કરેલું ભોજન હંમેશા રોગ કરનારું છે. અને 4 વાર કરેલું ભોજન તો મારી નાખનારું જ હોય છે. ફરી એક વખત સાંભળો. 1 વાર કરેલું ભોજન હંમેશા આરોગ્ય જાળવી રાખનારું છે. 2 વાર કરેલું ભોજન શક્તિ વધારનાર છે. 3 વાર કરેલું ભોજન હંમેશા રોગ કરનારું હોય છે. અને 4 વાર કરેલું ભોજન તો મારી નાખનારું જ હોય છે. આ આપણે ઓનલાઈન ક્લાસમાં પણ ભણાવી દીધેલું છે, છતાં પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓમાં જોડાતા નથી. હવે આવતા શુક્રવારથી આપણે ઓનલાઈન પીરિયડમાં હાજરી લેવાના છે, અને હાજરી આપણે પ્રિન્સિપાલ સાહેબને આપીશું, એટલે દરેકે એમાં જોડાવા પ્રયત્ન કરવાનો. હવે આજે આપણે આ 2 શ્લોકો પૂરતું જ રાખીએ, બાકીનું આગળના વિડીયોમાં જોઈશું.